जुगलम तन्य कंठस्तुराजन्नवमुरजदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्सललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतामितमुन्दं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् जयतं सुरतो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्स्वरवस्वपदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यदिबिन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलघुबिन्ददेवौ पृष्ठालिभिसेव्यमान्यौ सुरामि श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्शन वेणुसनर्गोपीर गोपीनाथ श्रीवस्तुनो जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ गोसाई करो चरण बंदन जहाँ होती विघ्न नाश विष्ट पुरन ऐ गोसाई प्रभु कर मोर दया আমি চরণে শরণ নীলাম দেহ পদ ছায়া সব সুধা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ সব সুধা বৈষ্ণবের পাদে মোর কোটি নমস্কার সর্বে পদ ধুলি দেহ মস্তকে আমার হৃদয় স্ফুরণ করাও যে হয় কহাও বাণী কি কহি ভালো মন্দ কিছুই না জানি নিতাই গৌর হরি বল जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वाग्नि माधुसुधमेर परमाराधितम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे संख्यातीत भूलंठित दंडवत प्रणिपाद अर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संतो महात्मा वैष्णव भक्त श्रोतृमंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपाद अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रह वंदना करी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मेरी राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली
मेरी ओर निहारे। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परम प्रेम पुरुषोत्तम उत्तम कलि पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु गौरांग सुंदरी परम प्रिय पार्षद श्री लालदास जी महाराज, जिनी नाभाजी रचित भागवतमाल ग्रंथेर बंगानुबाद करेছেন। কাল পর্যন্ত আমরা দ্বাদশ মহাজনের চরিত্র আস্বাদন করেছিলাম। অদ্য পঞ্চম মালা কুন্তি দেবী আদি ভক্তগণের মহিমা। প্রথমে যদ্যপি এখানে প্রত্যেকটি চরিত্রকে সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণনা করেছেন, বিস্তার দেন নাই, সার সার তুলে ধরেছেন। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। चरित्र श्री कुंभजीर टीका हिंदी। कुंती करतुति कैसे करे कौन भूत प्राणी, मागत विपत्ति जासो भाज सब जन है। देखो मुग चाहो लाल देखे बिन ही ऐसा ले, हो जिए कृपालु नाही दिजे पास बन है। देख बिगुलाई प्रभु आंखें भरी आई फिरी, घर ही को लाई कृष्ण प्राण तन धन है। श्रवण वियोग सुनि तन कन रहो गयो, भय वो पुण्यारो हो यही सचोपन है। एर अर्थ करছেন भाग्यवती कुंतीजीर महिमा अपार, किंचित सकति कारो नहे कहिबार। अलंघ अगम्य गुह्य तमाधिक गुह्य, असंभव अलौकिक महिमा प्राचुर्य। अलंघ्य उनार चरित्रेर ए प्रकार स्थिति पर्वत सदृश लंघन करे आगे केउ जेते पारबे ना। अगम्य ताके केउ बुझतेও पारबे ना। गुह्यतमाधिक गुह्य अर्थात गोपनीय तत्त्वेर मध्येও आरो गोपनीय, असंभव अलौकिक, जार महिमार प्राचुर्य। कृष्ण कृपा अमृतेर रत्न भाजन, जार प्रति कृष्ण कृपा अमृत रूपी रत्न जिनी पात्र हয়েছেন। जार कृपा शुभदृष्टि मागे जगजन, ताहार चरित्र कथा वर्णना হয়। जेन सिंधु जल सेची शेष शेष नहीं पाए, जार सर्व ऐश्वर्य पदे मन ना जाइल, विपद ऐश्वर्य पुनः प्रार्थना करिल। ये कोन समयेर कथा बोलছেন? जे समये देवी उत्तरा पंचम मासे गर्भवती, कुरुक्षेत्र रणांगन समाप्त হয়ে গেছে এবং অশ্বত্থামার মানমর্দন হয়ে গেছে, মস্তকের মণি ছিনিয়ে নিয়েছেন, অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ঠিক এমতো অবস্থায় এমনকি পঞ্চপাণ্ডব হস্তিনাপুরে পৌঁছে গেছেন, যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজ্যাভিষেক হয়ে গেছে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিকা যাবেন বেরিয়ে পড়েছেন। এমন সময়ে পঞ্চপাণ্ডব সহ কুন্তি, দ্রৌপদী দেবী সবাই মিলে আছেন। সবাই আগ্রহ করছেন এখন যেও না, থেকে যাও। এমন সময়ে उत्तरा देवी कातर कण्ठे दौड़े एसे श्रीकृष्णेर चरणे पड़लेन। पाही पाही महायोगीर देव देव जगतपति, आमाके रक्षा करो हे जगतपति, ए ब्रह्मास्त्र आमाके जालिए देबे। उत्तरा देवी एकटी कथा बोलছেন, आमार मृत्यु हয়ে যাক তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু আমার গর্ভস্থ
কুরুপাণ্ডব বংশের একমাত্র দীপশিখা, ইয়ে সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমার দুঃখ এখানে, অতএব তুমি তাকে রক্ষা করে নাও, আমার প্রাণ চলে যাক, তাতে কোনো দুঃখ নেই। শ্রীকৃষ্ণ ওই সময়ে দেখলেন 6টি ব্রহ্মাস্ত্র এসেছে, অর্থাৎ অশ্বত্থামা নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার নিমিত্ত একসঙ্গে 6টি ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছে। 5টি পঞ্চপাণ্ডবের জন্য, 1টি ছেড়েছে উত্তরার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ চক্রের দ্বারা ওই 5টিকে নষ্ট করে দিলেন। দেবী উত্তরার গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করলেন সূক্ষ্ম রূপে, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ রূপে। তার গর্ভ তখন কত না 7 মাস। আমাদেরও দেখেন, আমাদের মাতৃগর্ভে 7ম মাসেই কিন্তু গোবিন্দ দর্শন হয়। মাতৃগর্ভে যখন আমরা থেকে এসেছি, প্রত্যেকটি মনুষ্য জীব, অন্য জীবের প্রশ্ন নয়, কেবল মনুষ্যের জন্য। কালকে কি প্রসঙ্গে গীতা শ্রবণ করছিলাম, ওখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন কেবল মনুষ্যজনেরই কর্মফল হয়। কর্মফলটা তৈরি হয় কেবল মনুষ্যজনিতে, অন্য কোন জনিতে হয় না। দেবজনিতেও হয় না, পশুজনিতে হয় না, তির্যক যত জনি আছে কোনো জনি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতা, সংসারে যত যা কিছু আছে, এমনকি 14 ভুবনের মধ্যে সমস্ত জীবের মধ্যে কেবল মনুষ্যজনেরই কর্মফল হয়। বলে বাকি যত জনি না ভোগ জনি। এখানে পুণ্য ফল করলো, দেবলোকে গেল, সেটাও সুখ ভোগের জন্য। এখানে পাপ কর্ম করলো, অন্য কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী হয়ে গেল, সেটাও পর্যন্ত নরক ভোগ বা কর্মফল ভোগের জন্য। কিন্তু কর্মফল তৈরি হয়, চাই পাপ হোক চাই পুণ্য হোক, পাপ হোক বা পুণ্য হোক, এই কর্মফলটি তৈরি হয় কেবল মনুষ্য জনিতে, অন্য জনিতে হয় না। অতএব আজ আমরাও প্রতিটা মনুষ্যের জনিতে, মনুষ্য যখন মাতৃগর্ভে আসে তারও 7ম মাসেই গোবিন্দ দর্শন হয়। যেটা আজ গোবিন্দ পরীক্ষিত মহারাজকে গর্ভের মধ্যে 7ম মাসে গদাধর রূপে রক্ষা করলেন ব্রহ্মাস্ত্র থেকে। পরীক্ষিত আধা জ্বলে গেছিল, শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে প্রাণদান দিয়ে রক্ষা করলেন, ব্রহ্মাস্ত্রকে নষ্ট করলেন। তৎপশ্চাৎ যখন সামনে প্রকটিত হয়ে গেলেন, ওই সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে মাতা কুন্তী দেবী হাত জোড় করে বলছেন, কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ, হে দেবকী নন্দন, তোমার চরণে বারংবার প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, পিসিমা তুমি আমাকে ভগবানের মতো করে প্রণাম করছো? বলে হ্যাঁ, আমি এখন তোমাকে এতদিন চিনতে পারিনি, আজ আমার মায়ারূপী পর্দা চোখের থেকে সরে গেছে, আজ আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। মায়া যবনিকাচ্ছন্ন, এতদিন আমার চিত্তটি মায়ারূপী পর্দার দ্বারা ঢাকা ছিল, যে কারণে আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু আজ আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। অতএব তোমার চরণে বারংবার প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে পিসিমা, যদি আমাকে ভগবান বলে বলছো না, তো বরদান চাও, তুমি যা চাইবে আমি দেব, তুমি চাও। শ্রীকৃষ্ণ তখন যখন বরদান দিতে চাইলেন, মাতা কুন্তী বড় সুন্দর চেয়ে নিয়েছেন। তিনি তখন বলছেন, হে কেশব, যদি বরদান দেবে এই বরদান দাও, জগতের মধ্যে যত দুঃখ আছে সমস্ত দুঃখ তুমি আমাকে দিয়ে দাও, আর কিছু না। জগতে যত দুঃখ আছে সমস্ত দুঃখ আমাকে দিয়ে দাও। তো ওই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, পিসিমা, তোমার জীবনভর দুঃখ ভোগ করতে করতে শান্তি হয় নাই, তুমি আরো দুঃখ চাইছো। যদি মাতা কুন্তীর জীবনীকে দেখা যায়, সম্পূর্ণ জীবন দুঃখময়, সম্পূর্ণ জীবন। কারণ কুন্তী মাতার জন্ম কোথায় হয়েছে? জন্ম হয়েছে তিনি শূরসেন মহারাজের জ্যেষ্ঠা পুত্রী।
জন্ম নেওয়ার মাত্রেই সুরসেন মহারাজের এক মিত্র ছিল, নাম হলো কুন্তিভোজ রাজা। কুন্তিভোজ রাজার কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না, তাই তিনি এই কুন্তিকেই, ইনার জন্মগত নাম ছিল পৃথা, ইনাকে পোষ্যপুত্রী করিয়ে সুতিকা গৃহ থেকে নিয়ে চলে গেলেন। তাহলে জন্ম নেওয়া মাত্রেই যার নিজ পিতামাতা, মায়ের কোল মন প্রাণ ভরে পায়নি, পিতামাতার লালন পালন পায়নি, পালিত পিতামাতার কাছে বড় হতে লাগলো। তার জন্ম থেকেই দুঃখ প্রারম্ভ হয়ে গেল। যদি রাজকুমারী যুবাবস্থা প্রাপ্ত হলো, ঋষি দুর্বাসার সেবা করলো। দুর্বাসার সেবা করাতে ঋষি দুর্বাসা সন্তুষ্ট হয়ে একটি সিদ্ধ মন্ত্র দিলেন এবং অক্ষমালা দিলেন। এই মালা হাতে নিয়ে তুমি এই মন্ত্রে যে দেবতাকে স্মরণ করবে তাকে তুমি দর্শন পাবে। উনি তো বলে দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তো এটা বললেন না যে এই প্রকার কুমারী অবস্থায় তুমি স্মরণ করবে না। কুন্তী মাতা বাল্য চপলতা বশ মন্ত্রকে পরীক্ষা করতে গিয়ে সূর্য দেবতাকে আবাহন করে দিয়েছেন। ফল কি দাঁড়ালো না, কুমারী অবস্থায় এক সন্তান লাভ হলো কর্ণ। লোক লজ্জা ভয়ে বাক্সের মধ্যে ভরে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিলেন। যদি কোনো মাকে তার প্রথম সন্তান জলে ভাসাতে হয়, এর থেকে আর দুঃখ জগতে কি হতে পারে? এর থেকে দুঃখ আর কি হতে পারে? প্রথম সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দিলেন। অতঃপর যদি বিবাহ হলো কার সঙ্গে না, পাণ্ডু রোগীর সঙ্গে। পাণ্ডু মহারাজ নাম কেন পাণ্ডু হয়েছিল না, তার পাণ্ডু রোগ ছিল জীবনভর জন্মগতভাবে, যিনি জন্ডিস রোগের রোগী আজীবন। পাণ্ডু মহারাজ মানে পাণ্ডু রোগকে জন্ডিস রোগ বলা হয়। বর্তমান সময়ে জন্ডিস বলে, শাস্ত্রগতভাবে তদানীন্তন সময়কে পাণ্ডু রোগ বলা হতো জন্মগতভাবে। কারণ কি ছিল না, যখন বেদব্যাসজি মহারাজের মাধ্যমে জন্ম হয়েছিলেন, তখন অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা, অম্বা তো চলে গেল, অম্বিকা, অম্বালিকা, অম্বিকা থেকে হলো ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকা মানে অম্বিকা অর্থাৎ বেদব্যাসজিকে যে সময়ে সন্তান কারণে আবাহন করেন, তার পূর্বে বেদব্যাসজি মহারাজ কঠোর তপস্যা করেছেন, যে কারণে তার যে রূপ পুরা উগ্র মূর্তি ছিল, যে মূর্তিকে দেখলে ভয় পাবে। তো অম্বিকা, কারণ বেদব্যাসজির কাছ থেকে যে ধৃতরাষ্ট্র আদি জন্ম হলো, এ তো দৃষ্টির দ্বারা, বেদব্যাসজির দৃষ্টির দ্বারা গর্ভাধান সংস্কার হয়েছে। যখন অম্বিকা বেদব্যাসজিকে দর্শন করেছে, দেখা মাত্রই চোখ বুজিয়ে ফেলেছে ভয়ে। এই জন্য তার পুত্র হলো ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। অম্বালিকা তাকে দেখা মাত্রই তার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে পাণ্ডু বর্ণ হয়ে গেছিল, যে কারণে পাণ্ডু মহারাজ পাণ্ডু রোগের রোগী ছিল আজীবন। আর তৃতীয়বার যখন যাওয়ার কথা বলে, তো নিজের দাসীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, নিজেরা যায়নি। দাসী গিয়ে প্রেমপূর্বক করজোড়ে ভক্তি করে শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা করেছিল বলে বিদুরজির জন্ম হয়েছে। অতএব কুন্তী দেবী জন্ম বিবাহের সময়ও কাকে প্রাপ্ত হলো না, পাণ্ডু মহারাজকে, যে আজীবন রোগী। তাতেও তিনি মেনে নিলেন। কিছুদিন গত হওয়ার পরে মদ্র নরেশ, তার ভগিনী ছিল মাদ্রী, যুদ্ধে মাদ্রির কাছে পরাজিত হয়ে গেলেন। মাদ্রী বিবাহ করতে চাইলেন, পাণ্ডু মহারাজ না করতে পারলেন না। তো সতীন চলে এলো, তাকেও ভগিনী করে যদি নিয়ে নিলেন, তদনন্তর এক ঋষির শ্রাপ হয়ে গেল। কারণ সম্পূর্ণ চক্রবর্তী সম্রাট হওয়ার পরে দুই পত্নীকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন বদ্রীনাথের দিকে কিছুদিন পর্বতে ভ্রমণ করার জন্য। ওখানে এক ঋষি ছিলেন,
সেই নামটি বিস্মরণ হয়ে যাচ্ছি। ঋষি পত্নী হরিণের রূপ ধারণ করে তিনারা সঙ্গম করছিলেন, পতি পত্নী মিলিত হয়েছিলেন। আর পাণ্ডু মহারাজ শিকার খেলতে গিয়ে এই সঙ্গম অবস্থায় শব্দবেদী বাণ চালিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি নিজেও দেখেন নাই, নিজেও চোখে দেখেন নাই যে ইনারা মিলিত অবস্থায় আছেন। তিনি শব্দবেদী বাণ চালিয়ে দিয়েছেন। শব্দবেদী বাণের দ্বারা একসঙ্গে হরিণী দুজনেই এক বাণে প্রাণ ত্যাগ করে। যখন হরিণী আগে চলে যায়, অর্থাৎ ঋষি তখন শ্রাপ দিলেন, তুমি যেমন আমাদের মৈথুনিক বিভূত অবস্থায় বধ করলে, তুমিও তোমার পত্নীকে স্পর্শ করা মাত্রই তোমার প্রাণ চলে যাবে। ফলত তখন পাণ্ডবগণের জন্মই হয় নাই। ওই সময়ে দুই পত্নীকে সাথে নিয়ে মন দুঃখ অবস্থায় ঘরে ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে। হস্তিনাপুরের রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রকে, তখন তিনি রাজা ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদান করে তিনি দুই পত্নীকে সাথে নিয়ে বাণ প্রস্তুতে চলে গেলেন বন্য প্রদেশে। কুন্তী দেবী পাণ্ডু মহারাজের ইচ্ছার দ্বারা, অর্থাৎ ইচ্ছাতে, তার অনুমতি নিয়ে দেবতাগণের মাধ্যমে 3 পুত্র পেলেন। ধর্মরাজের মাধ্যমে যুধিষ্ঠির, পবনদেবের মাধ্যমে ভীম, ইন্দ্রদেবের মাধ্যমে অর্জুন। মাদ্রি বলল, দিদি যদি তুমি মন্ত্র আমাকে প্রদান করো তাহলে আমি যদি পুত্র পাই। তিনি দেখলেন একবার মন্ত্র তিনি প্রয়োগ করতে পারবেন, এই মন্ত্রটি তিনি একবারই প্রয়োগ করতে পারবেন, দ্বিতীয়বার পারবেন না। তখন তিনি কি করলেন, একবার ডাকলেন, কিন্তু কাকে ডাকলেন না, অশ্বিনী কুমার দ্বয়কে। অশ্বিনী কুমার দ্বয় দুজনে একই মন্ত্রে আসবেন। তখন দুইজনের কাছ থেকে একই সঙ্গে নকুল সহদেব 2 পুত্রকে লাভ করলেন। 5 পুত্র। হিমালয়ের ভয়ঙ্কর জঙ্গল, ঘোর জঙ্গল। একদিন ঝর্ণার জলে মাদ্রি স্নান করছেন, অঙ্গের সৌষ্ঠবকে দর্শন করে পাণ্ডু মহারাজ তার মনকে বশে করতে পারেন নাই, আলিঙ্গন করা মাত্রই তার প্রাণ চলে গেল। ফলত মাদ্রি সহমৃতা হলেন। কুন্তী দেবী সহমৃতা হতেন, কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবকে রক্ষা করার নিমিত্ত তিনি বিবশ হয়ে গেলেন। তিনি তখন পঞ্চ পাণ্ডবকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। যখন হস্তিনাপুরে আসেন, তাকে মারার জন্য বহু প্রয়াস হল। দুর্যোধন কখনো ভীমকে 20 লড্ডু দিয়ে মারে, কখনো কোনো মতে মারে, বহু প্রয়াস করে। তো তার সম্পূর্ণ জীবন দুঃখে দুঃখে ভরা। তদনন্তর যতুগৃহ দাহন হলো, ভিক্ষাবৃত্তি করে 12 বছর পাঞ্জাবে কাটালেন, পাঞ্চাল দেশে, যেখানে রাক্ষস বধ আদি বহু প্রকার বিপত্তি এলো। তদ পশ্চাৎ হিড়িম্বা রাক্ষসকে বধ করে ভীমসেন হিড়িম্বাকে বিবাহ করলো। একের পর এক বিপত্তি চলে আসছে। সমস্ত বিপত্তির পরে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ আদি সবকিছু হলো। তদনন্তর 12 বছর পুত্রগণ বনবাসে গেল, 1 বছর অজ্ঞাতবাসে থাকলো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্পন্ন হলো। আজ যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে পুত্রগণ সহ মিলিত হওয়ার সময় এসেছে, এত সম্পূর্ণ জীবন ব্যতীত হওয়ার পরে আজ যখন উত্তম সময় এসে পৌঁছেছে, পিসিমা তুমি আমার কাছে কি চাইছো না, দুঃখ চাইছো? জগতের মধ্যে যত বিপত্তি আছে আমাকে দিয়ে দাও। বিপদ ভোগ করতে করতে তোমার শান্তি হয় নাই। মাতা কুন্তী বলছেন, হে কৃষ্ণ তুমি যা বলেছো বিলকুল সত্যি, এতে কোনো মিথ্যা নেই। কিন্তু কেন চাইছি জানো, যতগুলি কথা তুমি বলে এলে, যত বিপদের কথা বলে এলে, প্রত্যেকটি বিপদের সময়ে তুমি ছিলে। আর আজ যখন সুখের দিন এসেছে, তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছ, তো এই প্রকার সুখ নিয়ে আমি কি করব? সুখ के माथे सिल पड़े जो सुख हरि को बिसराए, बलिहारी जाई दुख की जो पल पल हरि से मिलाए।
जो मुहुर हरिर संगे मिलिए देय এই প্রকার বিপত্তি আমার বড় আবশ্যক। তাই বিপদ ঐশ্বর্য পূর্ণ প্রার্থনা করিল। কি চাইল? যার সর্ব ঐশ্বর্য পদে মন না যাইল, সমস্ত প্রকার ঐশ্বর্যের মতে মন গেল না, কিন্তু বিপদ ঐশ্বর্য, আমরা বিপদকে ঐশ্বর্য বলি, এখানে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে বলে বিপদকে ঐশ্বর্য বলছেন। বিপদ ঐশ্বর্য পুনঃ প্রার্থনা করিল। যে বস্তুর দ্বারা গোবিন্দ প্রাপ্তি হয় সে ঐশ্বর্য থেকে কোন অংশে কম। কৃষ্ণ প্রেম মকরন্দ আস্বাদের মর্ম, যারে বেদ্য হয় সেই ভুলে দেহ ধর্ম। যে কৃষ্ণ প্রেম মকরন্দ আস্বাদনের যে মর্ম, যারে বেদ্য যে জানতে পারে সে দেহ ধর্ম ভুলে যায়। অতএব কুন্তিজির মহিমা অপার, পার না পাইয়া করি সংক্ষেপে বিচার। তার কণা ভিক্ষা আসে হৃদয়ে পসারি, দরিদ্র আমরা আছি নিরীক্ষণ করি। তার ওই কণা ভিক্ষা, কুন্তি দেবীর যে মহিমা, তার কৃপা, কৃপারে কণা ভিক্ষা আমরা হৃদয় প্রসার করে চেয়ে বসে আছি, যদি এক কণা পাই। হে দেবী কৃপায় কর দারিদ্র ভঞ্জন, শূন্য মোর চিত্ত গৃহ দেহ প্রেম ধন। লালদাস বাবাজি মহারাজ এ পর্যন্ত কুন্তি দেবী চরিত্র বর্ণনা করলেন। অতঃপর চরিত্র শ্রী দ্রৌপদীজির मूल टीका हिंदी। द्रौपदी सती की बात कहे ऐसा कौन बटू, खींचते ही बड़ बड़ कोटि गुने भये हैं। द्वारिका के नाद काहो बोली, जब साध हो तो द्वारिका सो पीरी आए, भक्त बाने नए हैं। अर्थात द्रौपदी सतीर असाधारण महिमा, गुणेर सागर जार नहीं হয় सीमा। जार गुण गाइते भारत इतिहास, उल्लासे उपरी घन झुपरी बहे श्वास। सम्पूर्ण महाभारते वास्तविकता महाभारत काके निये? द्रौपदी के लिए। सम्पूर्ण महाभारतेर मूल नायिका तो द्रौपदी, ताकेई तो निये एत बड़ महाभारत। ताई बोललेन जार गुण गाइते भारतेर इतिहास, सभा मध्य लइया दुर्मति दुशासन, विवस्त्रा करिते करे वस्त्र आकर्षण। कृष्ण हे बोलिया सती डाके उच्चेश्वरी, उत्कंठा हইয়া আসি वस्त्र रूप धरे। जे समये द्रौपदी गृहेर मध्य छिलेन एकाकिनी एक वस्त्र अवस्थाय, कारण रजस्वला अवस्थाय छिलेन तिनि, ताई एक वस्त्र परिधाने छिलेन। এবং তখনও ঋতুস্নান সম্পূর্ণ হয়নি। এদিকে পাশা খেলার সময়ে তাকে দাউতে লাগিয়ে দিয়েছে। যখন দুঃশাসন নিয়ে আসি অন্তঃপুর থেকে কেশ পাশ ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। অন্তঃপুর থেকে দ্রৌপদীর কেশ পাশ ধরে মাটিতে ফেলে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে সভার ভেতরে। যখন সভার ভেতরে নিয়ে পৌঁছে দেয়, দুঃশাসন চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে। একদিকে সিংহাসনে ভীষ্ম পিতামহ, মহামন্ত্রী বিদুর, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা নয় কৃপাচার্য, সবাই আছে, পাঁচ পাঁচ পতি বিরাজমান। দ্রৌপদী সবার কাছে প্রার্থনা করছে, কিন্তু একটি বিচিত্র কথা, ঠাকুরজি প্রথম থেকে, যদ্যপি তিনি সবাই উপস্থিত ছিলেন না প্রত্যক্ষ রূপে, অপ্রত্যক্ষ রূপে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে দ্রৌপদী ডাকবে আর আমি বস্ত্র যোগাবো। কিন্তু দ্রৌপদীর ভরসা কার উপরে ছিল না, যেহেতু এখানে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আছেন, পিতামহ ভীষ্ম, মহামন্ত্রী বিদুর, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য সবাই আছেন। এরা থাকতে আমাকে দুঃশাসন নির্বস্ত্র করতে পারবে না।
ঠাকুরজি মনে মনে ভাবছেন এখনো বুড়ো বাবাদের ভরসা আছে, ওটা পরীক্ষা করে নাও। দ্রৌপদী দেখলেন সবাই মাথা নিচু করে বসে আছে। তখন ঠাকুরজি মনে মনে ভাবছেন এবারে তো নিশ্চয়ই আমাকে ডাকবে। ভগবান আমাদের কাছে কি চায়? রক্ষা পেক্ষাম অপেক্ষতে, অর্থাৎ আমরা রক্ষা পাওয়ার জন্য দুহাত তুলে একবার ডাকি, সেটাই আমরা করি না, ওইটুকুই আমরা করি না। জগৎকে ডাকি রক্ষা পাওয়ার জন্য, কিন্তু ঠাকুরজির কাছে বলি না। দ্রৌপদী মনে মনে ভাবছেন আমার অতিরথী মহারথী 5 পতি মহা বীরগণ যোদ্ধাগণ আছে, তারা থাকতে আমাকে নির্বস্ত্র করতে পারবে না। দ্রৌপদী কিছুক্ষণ পরে দেখলেন তারাও নিচের দিকে মাথা করে আছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন এও তো পরীক্ষা হয়ে গেল, এবারে আমাকে নিশ্চয়ই ডাকবে। কিন্তু দ্রৌপদী মনে মনে ভাবছেন যদি কেউ রক্ষা না করে না, আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে, আমি ছাত্রায় অনেক। ঠাকুরজি মনে মনে ভাবছেন আচ্ছা এখনো আত্মরক্ষার আত্মবল আছে, ওটাও এখনো অভিমান যায় নাই, ঠিক আছে ওটাও পরীক্ষা করে নাও। এখানে প্রমাণিত হয়ে যায় যে সম্পূর্ণ সমর্পিত না হওয়া পর্যন্ত, সম্পূর্ণ সমর্পিত, ঠাকুরজি দেখে গিয়ে চেষ্টা করছে করতে দাও, ততক্ষণ তিনি করে না। যখন হাত থেকে শাড়ির গাঁটটি খুলে চলে গেল, তখন দুহাত তুলে দিয়েছে আর ডাকছে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিকা বাসিনী কৃষ্ণ গোপী জনপ্রিয় কৌরবৈ পরিভূয়ং মাং কিম ন পশ্যসি কেশব। হে কৃষ্ণ, হে দ্বারিকাবাসী, হে গোপীজন প্রিয়, কৌরবগণের দ্বারা আমি লুণ্ঠিতা, লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা, নিষ্পেষিতা, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? কৃষ্ণ হে বলিয়া সতী ডাকে উচ্চেশ্বরে উৎকণ্ঠা হইয়া আসি বস্ত্র রূপ ধরে। ঠাকুরজি বস্ত্র অবতার হয়ে বেষ্টন করে গেছেন। বিপক্ষ যতই বস্ত্র টানিয়া খসায় কে দুঃশাসন, ততই আইসে তার শেষ নাহি হয়। নানা চিত্র বিচিত্র সে অমূল্য বসন, রাশি রাশি হইল কত না যায় গণন। পর্বত প্রমাণ হয়ে গেল। দুঃশাসনের বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ ভুজদ্বয় টানতে 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 পরিশ্রান্ত হয়ে দুঃশাসন মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, তবু বস্ত্র সমাপ্ত করতে পারছে না। সভাসদ দেখি সবে চমৎকার হইল, বিপক্ষ ভাবিয়া কিছু পার না পাইল। কৌরবগণ দেখে কোনো পার পাচ্ছে না, ব্যাপারটি কি, বস্ত্র আসছে কোথা থেকে, এত বস্ত্র। মহারাজ গণ সবে বুঝিলেন মর্ম, অনুভাবে পাণ্ডব নাথের এই কর্ম, এ পাণ্ডব নাথ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম, অন্য কেউ করতে পারে না, এ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই কর্ম। একদিন বনবাসে পাণ্ডবের স্থানে বিপক্ষ প্রার্থীতে সে দুর্বাসা শিষ্য ছিল। একদিন বনবাসের সময় কোথায় ছিলেন? আপনাদের বৃন্দাবনে ছিলেন। কাম্যবনে আছে না, এই কাম্যবনেই ওখানে ওখানে অজ্ঞাতবাস না, 12 বছর বনবাসে ওখানেই কাটিয়েছে। অজ্ঞাতবাস তো বিরাট রাজার ঘরে কাটিয়েছে। কেউ বলে উড়িষ্যাতে আছে, কারণ উড়িষ্যাতে বিরাট রাজার গড়বাড়ি এখনো আছে, বিশাল এরিয়া জুড়ে। আর এখনো কিছু ঘর আছে যা সরকার খুলতে পারেনি, এমন কিছু গড় আছে ওর ভেতরে। বকাসুরকে বকাসুর ও ব্রাহ্মণের বাড়িতে, ওটা তো পাঞ্জাবে, পাঞ্চাল দেশ না, পাঞ্চাল দেশে গিয়ে থাকলেন না। যখন পঞ্চ পাণ্ডব সহ যতুগৃহ থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, তখন পাঞ্চাল দেশে থাকলেন। বনবাসের সময় ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু বনবাসের সময় কাম্যবনে এসে বাস করেছেন। পরে
ভ্রমণ করার সময় ওদিকে গেছেন হয়তো, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গকে অপাণ্ডবা দেশ বলে, পাণ্ডবগণ সেখানে যাননি এই কথা বলে। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে আছে, যেমন মেদিনীপুরে সরসংকা পুকুর আছে, সরসংকা পুকুর, সরসংকা পুকুর, পুকুরটি 4টি যে তার তীর আছে, প্রত্যেকটা 1 কোষ করে, 4 কোষ 1 কোষ করে। তখনকার সময়ে ঘোড়া প্রতিযোগিতা করে 4 পাশ ঘুরতে পারত না, এই প্রকার পুকুর আছে। ওই পুকুর থেকে বিদ্যাধর পুকুর বহু দূরে আছে, যেখানে পাতাল দিয়ে রাস্তা আছে, তখনকার সময়ে ছিল, বর্তমান তো নেই। এই সরসংকা পুকুর ভীমসেন এই হাঁটুর দ্বারা খোদাই করেছিলেন, একটা হাঁটু মেরে দিয়েছিলেন, কথিত আছে, কোনো প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি, তবে কথিত আছে প্রাচীনকাল থেকে যে এই পুকুরটি ভীমসেন হাঁটুর দ্বারা খোদাই করেছিলেন। এই প্রকার কোনো কোনো জায়গায় পঞ্চপাণ্ডবের যাতায়াতের ক্ষেত্র আছে। তো এই কাম্যবনে ছিলেন, হস্তিনাপুর থেকে কাম্যবন তো বেশি দূরে না, হস্তিনাপুর তো দিল্লির কাছে। তো এই একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে যেখান থেকে দুর্যোধন ঋষি দুর্বাসাকে বড় সেবা করেছেন, খুব এত সেবা করেছেন, ঋষি দুর্বাসা বলছেন, বৎস দুর্যোধন চাও, যা চাইবে চাও, বরদান চাও, দেব। দুর্যোধন দেখলো এটি সুযোগ, যদি আমি এখন এদের কাছে এই বরদানটা নিই, এখন তো মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেছে, দ্রৌপদীর ভোজন করা শেষ হয়ে গেছে, এই সময়ে যদি বরদানটা নিই, কি আমার প্রতি তো কৃপা করলেন, পঞ্চপাণ্ডবের উপরে গিয়ে কৃপা করেন, তখন ভোজন দিতে পারবে না, আর ভস্ম করে দেবে। এই বুদ্ধি করে বলছেন, এক কাজ করেন, যদি বরদান দেবেন, এই বরদান দেন, আমার যে ছোট ভাই 5 পাণ্ডব তারা কাম্যবনে আছে, তাদের প্রতি আপনি গিয়ে যদি একটু সেবার সৌভাগ্য দেন, তারাও আপনার সেবা করে একটু সৌভাগ্য লাভ করবে। যখন এই কথা বললেন, বলে তথাস্তু, ওই বলে তিনি চলে গেলেন। যখন ওখানে পৌঁছান, একদিন বনবাসে পাণ্ডবের স্থানে ভিক্ষা প্রার্থীতে সে দুর্বাসা শিষ্য বলে। যদি এটি বীরভূমে হতো, হস্তিনাপুর আর বীরভূমের দূরত্ব কত, সম্ভব হবে না, কিন্তু এখানে সম্ভব হবে। ভোজনের পরে দিবা অবসান সমেত 10,000 শিষ্য শোনে আইলা আশ্রমে। ঋষি দুর্বাসা সায়ংকালীন সময়ে 10,000 শিষ্য নিয়ে পৌঁছে গেলেন যুধিষ্ঠির মহারাজের। ভক্ষ সামগ্রী কিছু নাহিক কুটিরে, উদ্বিগ্ন হইলা অতি কম্পিত অন্তরে। সূর্যদত্ত পাকস্থলী পাক কইলে তাই, লক্ষ লোক খাওয়াইলে নাহিক পুরায়। অর্থাৎ সূর্যদেব দেবী দ্রৌপদীকে বরদান স্বরূপে একটি পাত্র দিয়েছিলেন, অক্ষয় পাত্র। ওই পাত্রে রান্না রন্ধন করে তিনি লাখো লোক যদি খাইয়ে দেন, অন্ন কখনো ফুরাবে না। কিন্তু সে দ্রৌপদী যে পর্যন্ত নাহি খায়, এটা কতক্ষণ চলবে? যতক্ষণ দ্রৌপদী ভোজন না করেছে। খাইলে স্থালীর অন্ন তৎক্ষণাৎ ফুরায়। যখনই দ্রৌপদী মুখে দিয়ে দেবে, আর থাকবে না, কাউকে খাওয়াতে পারবে না। একেতে অতিথি তাহে দুর্বাসাতে জোসে, একে তো অতিথি, দ্বিতীয়বার দুর্বাসা রূপী অতিথি। করিবে এখনই কটাক্ষেতে ভস্ম রাশি, সামান্য তেরছা দৃষ্টিতেই ভস্ম করে দেবে। সন্ধ্যা করিবারে মুনি গেলা নদী তীরে, দ্রৌপদী সহিত সবে ভাবিয়া অস্থির। সন্ধ্যা করার জন্য চলে গেল যমুনার তীরে। দ্রৌপদী মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছেন। দ্রুপদ নন্দিনী সতী ভাবিলা যুগতি, পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি। আজ এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণ ছাড়া কোনো গতি নাই। যে দ্রৌপদী যাজ্ঞসিনী, যজ্ঞ থেকে উৎপত্তি, দ্রুপদ রাজার কন্যা, এক রাজার রাজকন্যা, এক চক্রবর্তী সম্রাটের পুত্রবধূ, মহারাজ পাণ্ডু বা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ,
যার প্রতি অতিরথী মহারথী বীর পঞ্চ পাণ্ডব চক্রবর্তী সম্রাটের পত্নী মহারানী, আজ তার পরিস্থিতি দেখো। এক ঋষি সহ সমস্ত শিষ্যগণকে ভোজন দেওয়ার মতো ঘরে কিচ্ছু নাই। তাহলে আমাদের দুঃখ কতটুকু, তাদের কষ্টের কাছে আমাদের জন্য কতটুকু। আজ দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছেন, হে কৃষ্ণ হি সখে ওহে শ্রী মধুসূদন, এইবার রক্ষা কর লইনু শরণ। তোমার পাণ্ডব কুল আজ যে হইতে বিনাশ হইল হইল, রাখো এই সংকটে। ইহা বলে উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলা। হেনকালে শীঘ্র কৃষ্ণ উপনীত হইলা। কৃষ্ণ কহে, কেন সখী কান্দ কি কারণে? এ সখী তুমি কাঁদছো কি জন্য? চমকিয়া উঠিব হর্ষে কহে বিবরণ। অকস্মাৎ কৃষ্ণকে দেখে চমক চমকে উঠেছে। কৃষ্ণ কহে, যে হউ সে বহু পশ্চাৎ করিব, তুমি যা হয় হবে সেটা পরে বুঝবো। সম্প্রতি আমার ক্ষুধা খাইছো, কিছু দাও। আমার এখন খিদা লেগেছে, কিছু দাও খেতে। বিপদ ভুলিয়া স্নেহে চমকিত হইল। কৃষ্ণ মুখ শুষ্ক দেখি অন্তরে বিকল। আজ দ্রৌপদী মনে মনে অত্য বিকল হয়েছে, ঘরে কিছু নেই, কি দেবো আমি? কৃষ্ণ কহে, হাহা ঘরে কিছু নাই, কি দেব খাইতে? কৃষ্ণ কহে, বহু দ্রব্য আছে পাক পাত্রে। পাক পাত্রটা দেখো, অনেক কিছু আছে। দ্রৌপদী কহেন, পাত্র রেখেছি ধুইয়া। আরে আমি পাত্র ধুয়ে রেখে দিয়েছি। কৃষ্ণ কহে, আছে দেখো আশপাশ, চাইয়া আশেপাশে কিছু একটু থাকবে দেখো। দেখো এ আছে। দ্রৌপদী কি করেছেন? রাগ করে পাত্র নিয়েছে বলে, দেখো তো, দেখো কিছু নাই, দেখো সব তো ধুয়ে দিয়ে দিয়েছি। শ্রীকৃষ্ণ পাত্রটিকে নিয়ে একটু নখের কোণে খুঁড়িয়ে বার করেছেন এক দানা অন্ন। দেখো এ আছে মাত্র এক শাক কোণা, শাকের একটি কোণা আছে। কৃষ্ণ জোড়া বরি দিল বদনে আপনা, বিশ্বম্বর সেই কোণায় তৃপ্ত যদি হইলা। যখন কৃষ্ণ এই কোণাটি উঠালেন, মুখে দিয়ে বলছেন, অহম বিশ্ব আত্মানের নমঃ, আমি বিশ্বের আত্মা, সবার আত্মা পূর্ণ হয়ে যায়। বিশ্বম্বর সেই কোণায় তৃপ্ত যদি হইলা, জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূরে গেলা। এখানে প্রমাণিত হয়ে যায়, কৃষ্ণের যদি এক কোণার দ্বারা সমস্ত জগতের ক্ষুধা দূরে চলে যায়, তো আমি একটি ফুল যদি গোবিন্দ চরণে কৃষ্ণের নম বলে দিই, সম্পূর্ণ জগতের পূজা পুরা হয়ে যায়। না বাকি থাকে? আর কারো বাকি থাকে না। কি বলে, কৃষ্ণ চরণে এক ফুল তুলসী দিয়ে দিলে সম্পূর্ণ জগৎ পূজা হয়ে যায়। কৃষ্ণকে ভোগ লাগিয়ে দিলে অনন্ত দেবদেবীর ভোগ লাগানো হয়ে যায়, কিছু বাকি থাকে না। এই জন্য আলাদাভাবে পূজা করার প্রয়োজন পড়ে না। হোথা ঋষি 10,000 শিষ্যের সহিতে উদর স্পন্দন কেহ না পারে চলিতে। সবার উদর পূর্ণ হয়ে গেছে, চলতে পারে না। নানা মিষ্ট সামগ্রী উদ্গার উঠায়, ঢেকুর উঠছে, মনে হয় নানা মিষ্টি সামগ্রী খেয়েছে। হেউ হেউ করি পেটে হস্ত বুলায়, পরস্পর সবে সবার মুখ পানে চায়। উদর ফাটিয়া উঠে সবে সবাই কহে, আরে এত খেলাম কখন, যেন পেট ফেটে যাচ্ছে একবারে। রাজস্থানে না যাইয়া কারে না কহিয়া, অমনি শিষ্যের সহ গেল ফলাইয়া। এখানে সংক্ষিপ্তে বর্ণিত আছে, অন্যত্র বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ভীম তাড়াতাড়ি যাও যাও, ওনারা কতক্ষণ স্নান করছেন, যমুনায় ডেকে নিয়ে এসো। ভীম কাঁধে গদা নিয়ে যেমনই যাচ্ছে, ঋষিবর ডাক দিয়েছে। ঋষিবর দেখি কি ভীম গদা নিয়ে আসছে, পালাও এখন এখান থেকে, না তোমার গদা মেরে সব মেরে ফেলবে। সবাই মিলে পালিয়ে গেছেন। কৃষ্ণ যারে রক্ষা করে ত্রৈলোক্যের মাঝে, কোথা পরাভব তার কেবা তারে বেঁচে। অতএব কৃষ্ণ কৃপা পূর্ণ দ্রৌপদীতে, লজ্জা নিবারিলা পুনঃ রাখে ঋষি হইতে। বহুরূপে কৃপা যায় কইল কৃষ্ণচন্দ্র, অতএব সৌভাগ্যের নাহি যার অন্ত। তাহার চরণ রজ ধরি মস্তকেতে, কৃষ্ণ প্রেম ভক্ত নিধি লভ্য যার হইতে। বল দ্রৌপদী মহারানী কি জয়, কৃষ্ণ কন্হैया लाल की জয়। অতঃপর শ্রুতদেবের চরিত্র বর্ণন করছেন। যজ্ঞেশ্বর আদি হরি রসে সুপ্রবীণ, তার মধ্যে শ্রুতদেব
কহে প্রেম চির। হরিগৃহে আইল দেখি প্রেম ভরি গেলা, বস্ত্র উড়াইয়া ঘুরি নাচিতে লাগিলা। ভাগবতে শ্রুতদেবের কথা আছে। শ্রুতদেব দশম স্কন্ধের অন্তভাগে আছে। ঊর্ধ্বভাব হইয়া ঘুরি নাচিয়া বেড়ায়, ধন্য অহম বলি বলে উচ্চ রায়। উন্মত্ত পাগল যেন ক্ষণে উঠে পড়ে, কম্প অশ্রু কণ্ঠরোধ বাক্য করে বলে, যত সাধু সেবা সঙ্গে বিনয় প্রসঙ্গ, করিলা যে শ্রুতদেব তাহারই এ রঙ্গ। অতএব সাধু সেবা সাধু সঙ্গে মজ, দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবের ভজ। বৈষ্ণবের পদরজ শিরের ভূষণ, করিয়া এড়াও ভাই সংসার বন্ধন। শ্রুতদেব বৈষ্ণব সেবাতে অত্যন্ত পাগল ছিলেন। তার গৃহে শ্রী হরি স্বয়ং সপার্ষদ চলে এসেছেন। দেখা মাত্রেই তিনি বস্ত্র খুলে দিগম্বর হয়ে ধন্য অহম বলে নাচতে আরম্ভ করেছে। তার শরীরে কম্প অশ্রু শ্বেত গদগদ বৈবর্ণ, এই প্রকার অষ্টসাত্ত্বিক ভাব সৃষ্টি হয়েছে। যত সাধু সেবা সঙ্গে বিনয় প্রসঙ্গ, করিলা যে শ্রুতদেব তাহারই এ রঙ্গ। এই যা কিছু হয়েছে সাধু সেবার ফল। শ্রুতদেব সাধু সেবাতে প্রবীণ ছিল। অতএব সাধু সেবা সাধু সঙ্গে মজ, দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবের ভজ। এই জন্য জীবনে সাধু সেবা মুখ্য বস্তু। স্বয়ং ঠাকুরজিও বলছেন, মদ ভক্তেতি মদ পূজাতোপি মদ ভক্ত পূজাভ্যধিকা তত্র মম সন্তোষ বিশেষ্যাৎ তেষাং হৃদি মদ অধিষ্ঠানাৎ। আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্ত পূজা বড়। ভক্তের সেবিলে সে সেবায় কৃষ্ণ পায়। কারণ তত্র মম সন্তোষ বিশেষ্যাৎ, সেখানে আমার সন্তুষ্টতা অধিক হয়। কি জন্য হয় না, তেষাং হৃদি মদ অধিষ্ঠানাৎ, তাদের হৃদয়ে আমি নিবাস করি। বৈষ্ণবের পদরজ শিরের ভূষণ, করিয়া এড়াও ভাই সংসার বন্ধন। যদি পারো বৈষ্ণবের চরণ সর্বদা মস্তকে ধারণ করো। কৃষ্ণ প্রেম সুধা সুখ সার মহার নবে, অবগাহিবারে কেহ বুদ্ধিমান হবে। একান্ত নিশ্চয় তবে এই সুসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব চরণে লও শরণ একান্ত। ভোগ লাগাই কুতর্ক না করো ইতি তর্কে বহু দূর, একান্ত নিশ্চয় তবে এই সুসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব চরণে লও শরণ একান্ত। অনেকে এই কথাতে কুতর্ক করে। এই গ্রন্থকার বলছেন কুতর্ক না করো ইতি তর্কে বহু দূর, অতি দূরে তেজ সঙ্গ তার্কিক অসুর। সাধু শাস্ত্র মতে সহজ সম্প্রদান ক্রমে, যজ যদি আশা করো রত্ন কৃষ্ণ প্রেমে। প্রবেশ করিয়া মতি অন্তরে বিচার, কৃষ্ণ প্রেম ভক্তর স্বাস্বাদন করো। অতঃপর প্রাচীন বরহি মহারাজের কথা বলছেন। সত্যব্রত রহুগণ সগর ভগীরথ, প্রাচীন বরহি রুকমাঙ্গদ বাল্মীকি ভরত। মিথিলেশ হরিশ্চন্দ্র দধিচি উদার, সুরত সুধন্যা শিবী ভবনিধি পার। তাম্রধ্বজ অলর্ক আর নীল মৌরধ্বজ, বসুমতী অতি বলি দ্বারা পাদরজ। জনমে জনমে করি মস্তকে ভূষণ, ইহা বিনু নাহি মাগো আর কিছু ধন। এখানে যতজনের নাম বললেন ইনারা সমস্ত মহাজনগণ। সত্যব্রত ঋষি, রহুগণ রাজা, সগর মহারাজ, ভগীরথজি, প্রাচীন বরহি, রুকমাঙ্গদ মহারাজ, বাল্মীকি ঋষি, ভরত, মিথিলেশ অর্থাৎ জনক মহারাজ, হরিশ্চন্দ্র, দধিচি ঋষি, সুরত রাজা, সুধন্যা রাজা, শিবী,
বলি দ্বারা আদি এই সমস্ত যত কথা বললেন ইনাদের প্রত্যেকের চরিত্র পর পর বর্ণনা করবেন। তার মধ্যে প্রাচীন বরহি মহারাজের কথা বলছেন। প্রাচীন বরহি আদি করি প্রসিদ্ধ যে হয়, যেন রবি শশী পরিচয় না জুয়ায়, তথাপিও তার মধ্যে কিঞ্চিত কহিয়ে বিবরণ মাত্র নিজ পবিত্র লাগিয়ে, আর কিছু শোক মোর নাহিক অন্তরে, বৈষ্ণবের পদরেণু মাত্র ধরিছিল। প্রাচীন বরহি আর দুই যে বাল্মীক, এক ভীম কুলে জন্মি হইল অধিক, আরে বিপ্র কুলে জন্মি ভিল সঙ্গ হইল, পশ্চাৎ সৎসঙ্গ হইতে ত্রৈলোক্য তারিল। একজন বিপ্রকুলে জন্ম হলো, কিন্তু তার সঙ্গ হলো ভেল সঙ্গ। দুজন বাল্মীকি, এক বাল্মীকি ভিল কুলে জন্ম হয়েছে, তিনি তপস্যা করে উদ্ধার হয়ে গেছে। আরেক বিপ্রকুলে জন্ম হয়েছে, কিন্তু ভিলগণের সঙ্গ হয়েছে, পরে তিনি সৎসঙ্গের দ্বারা জগৎকে উদ্ধার করেছে। তাহাদোয়ার মহিমা যে পশ্চাতে কহিব, প্রাচীন বরহি কথা কিঞ্চিত বর্ণিব। প্রাচীন বরহির কথা কি, বরহি রাজা পূর্বাবস্থায় কর্মী হয়। কর্মী মানে কর্মকাণ্ডী, জ্ঞানকাণ্ডী কর্মকাণ্ডী। প্রাচীন বরহি মহারাজ কোন বংশে? ধ্রুব বংশে। প্রাচীন বরহি মহারাজ ধ্রুব বংশী হন। তো পূর্বাবস্থায় কর্মী ছিল। নারদ দেবর্ষি যার ঘুচাইল সংশয়, প্রাদেশ প্রমাণ কুশাপাতি যজ্ঞ করে, দ্বিতীয় যজ্ঞের দীক্ষা সেই কুশা অগ্রে। অর্থাৎ একটি যজ্ঞকুণ্ড তৈরি হলো, সেখানে কুশ বিছিয়ে যজ্ঞ করা হয়। ওই যজ্ঞটি পূর্ণ হওয়া মাত্রেই দ্বিতীয় যজ্ঞকুণ্ড তার পাশে হবে, সেখানে পুনরায় যজ্ঞ প্রারম্ভ হবে। সেই যজ্ঞটি পূর্ণ হওয়া মাত্রেই তৃতীয় যজ্ঞকুণ্ড তারপরে হবে। এই করতে করতে প্রাদেশ প্রমাণ কুশা তর্জনীর সাথে বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠ রূপ পরিমাণ এতটা, একে বলা হয় প্রাদেশ প্রমাণ। একটি যজ্ঞকুণ্ড থেকে দ্বিতীয় যজ্ঞকুণ্ড এতটা দূরত্ব হবে। দ্বিতীয় যজ্ঞের দীক্ষা সেই কুশা অগ্রে, পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব জলনিধি। পশ্চিম সাগর থেকে পূর্ব দিকের জলনিধি, সংকল্প করিল যজ্ঞ নাহিক অবধি। এত যজ্ঞ তিনি করেছে প্রাচীন বরহি মহারাজ। ভাগবতে বর্ণিত আছে, তার নাম প্রাচীর বর্ণি কেন হয়েছে? বরহি শব্দের অর্থ কুশকেও বোঝায়। তিনি কুশ বিছিয়ে বিছিয়ে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে ঢাকিয়ে দিয়েছিল, এত যজ্ঞ করেছে। এবং প্রতিটি যজ্ঞে পশু বলি দিয়েছে, এত পশু বলি দিয়েছে। তাই দয়াল নারদ ঋষি থাকিয়া আকাশে দেখিয়া ভাবেন, মূর্খ না জানে বিশেষে, কর্ম রজ রজে ইহার চক্ষু অন্ধ হয়। অন্ধকারে সূর্যের কিরণ না দেখায়, কারণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে ডুবে আছে, ভগবত তত্ত্বজ্ঞান তার ভিতরে নেই। এই জন্য সূর্যের কিরণ থেকেও সে অন্ধ। অতএব হঠাৎ ভক্তিযোগ না কহিব, একে ভক্তিযোগ দিলে নেবে না। প্রথমেতে এক ইতিহাসেতে বুঝাবো। ইয়া চিন্তি দেব ঋষি তথায় আইলা, বুঝি বহুকালের নৃপের ভাগ্য প্রকাশিলা। দেবর্ষি মনে মনে ভাবছেন, আমারই শিষ্যের বংশে জন্ম হয়ে এর এই দুর্গতি হলো, কে উদ্ধার করতে হবে। এই বলে ঋষি এলেন, বহু সমাদর করি আসন অর্পিলা, পাদ্য অর্ঘ দিয়া দণ্ডব স্তুতি কইলা। ঋষি বলেন, পুজো করলেন দেবর্ষির। ঋষি কহে, কিছু বার্তা চাহি কহিবারে, মনোযোগে কর যদি সুস্থির অন্তরে। গোসাই দয়ার নিধি অপূর্ব কাহিনী, কহেন শুনোই রাজা করি জোড় পানি। দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, কি রাজন, তোমার রাজ্য সব কুশল মঙ্গল? তো বলে, হ্যাঁ সব ভালো। কেউ যদি তার কষ্টের কথা বলে তবে তাকে তো কিছু বলা যায়, উনি বলছেন না।
তাই নারদজি মনে মনে চিন্তা করছেন, এভাবে বললে হবে না। দেখো রাজন, আমি একটা কাহানি শোনাবো, কথিকা, তুমি শোনো। বলে ঠিক আছে। যখন নারদজি বলছেন, মনোযোগ দিয়ে রাজা শুনতে আছে। প্রাচীন বরহি রাজা। পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নামেতে মিথুন, অপূর্ব পুরীতে বৈশে রতনে জটন। পুরঞ্জন এবং পুরঞ্জনী দুজনে অপূর্ব পুরীতে দুজনে বসবাস করে। পুরীটি হলো নবদ্বার, নবদিকেতে বাহির, তার রাস্তা 9 দিকে আছে। রূপ রস শব্দ আদি ভোগ দ্বারে দ্বারে, পূর্বাপর ভূত ভবিষ্যৎ দিবানিশি, কিছু নাহি জানে মাত্র মগ্ন সুখ রাশি। পঞ্চশীর সর্প তাহে পুরী রক্ষা করে, 5 শির মস্তক যুক্ত। দম্ভ অহংকার বসে আপনা পাশরে, কিছু কাল এই রূপে করে যাপন। কালকন্যা রাক্ষসী জরা করিয়া আখ্যা, কালকন্যা জরা এসে গ্রাস করল। তৈলক্য বিজয়ী সেই আসিয়া বসিলা, পুরীর মধ্যে প্রবেশ করলো, পুরী ভাঙ্গিবার তা উদ্যোগ করিলা। পঞ্চশিরা যে সর্প রক্ষক সহিতে বিগ্রহ করিয়া তারে হানে পদাঘাতে, অর্থাৎ নিগ্রহ, তাকে পদাঘাত করে এই রাক্ষসী নষ্ট করে ফেলল। পরাভব করি তার কপাট ভাঙ্গিয়া, দ্বারের কপাট ভেঙে দিল। ক্রমে ক্রমে গৃহ ভাঙ্গি পুরী প্রবেশিলা, ধীরে ধীরে দ্বারগুলি ভেঙে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে গেল। ভাঙ্গিয়া চূর্ণিত করি দেয় খেদাড়িয়া, পুনঃ বৈশে অন্য পুরী নির্মাণ করিয়া। ওই পুরীকে ভেঙে যখন তাড়িয়ে দিল, তখন পুরঞ্জন মারা গেল। পুরঞ্জন আদি ওই রাজ্য, ওই পুরী ছেড়ে দিয়ে অন্য পুরীতে চলে গেল। পুনঃ বৈশে অন্য পুরী নির্মাণ করিয়া, পুনঃ যাই জরা পুনঃ পুরী ভাঙ্গি ডারে, সেখানেও পৌঁছে গেল। খেদাড়িয়া দেয় আর পদাঘাত করে। এই মতো কোটি কোটি পুরীতে বৈষয়, এই প্রকার কোটি কোটি পুরী, এক পুরী ছাড়ে অন্য পুরী যায়, সেই পুরী ছাড়ে আরেক পুরী যায়। এই মতো কোটি কোটি পুরীতে বৈষয়, সকলই ভাঙয়ে আর নিগ্রহ করে। দুঃখের অবধি নাহি চিন্তাই উপায়, কাহার শরণ লব কেবা নিস্তার হয়। রক্ষাকর্তা জ্ঞানে সর্বদেব পিতৃযজ্ঞ, সবার শরণ ক্রমে লইলেন অজ্ঞ। রক্ষাকর্তা জ্ঞানে পিতৃযজ্ঞ প্রারম্ভ করল সবার শরণ ক্রমে, অর্থাৎ এই আজ এই দেবী, কাল ওই দেবতা, কাল ওই দেবতা, সবার শরণ নিতে নিতে। বসে পড়ো, একটু দেরি হবে, একটু দেরি হবে, বুঝতে হবে। কেহ রক্ষা করিবারে না হইল শক্ত, কেউ রক্ষা করার জন্য এলো না। ক্লেশের অবধি নাই ভাবে দিবানক্ত, দুঃখের শেষ নেই। পুরঞ্জনী কহে প্রিয় কি করি উপায়, আমি তো সহিতে আর নারী দুঃখ চাই। পুরঞ্জনী বলছে, আমি আর দুঃখ ভোগ করতে পারছি না। ত্রৈলোক্য সবার ক্রমে লইনু শরণ, এই ত্রিলোকে যত দেবতা আছে সবার শরণ নিয়েছি, কেউ আমার দুঃখের অবসান করতে পারলো না। কেহ তো নহিল দুঃখ রক্ষার কারণ। এক কথা মনে মোর পড়িল হঠাৎ, তবে পুরাতন সখা সভাকার নাথ। একটি কথা মনে পড়ল, পুরাতন কথা, এক পুরাতন সখা আছে, সবার নাথ আছো, এ ভাবিয়ে দেখো পড়ে কিনা মনে, তোমার যদি মনে পড়ে কিনা দেখো। পুরঞ্জন কহে এই হইল শরণে, তাহার শরণ তবে যাইয়া লইল। ওই পুরাতন সখা তার শরণ নিল, আর কোনো ভয় নাই, নির্বিঘ্ন হইল। রাজা কহে গোসাই মুই বুঝিতে নারিল, অল্প বুদ্ধি মোর নাহি বুঝি স্পষ্ট বিন। পুনঃ বিবরিয়া মুনি কহে স্পষ্ট অর্থ, যাহাতে বুঝই রাজা অর্থের যথার্থ। এ রাজন যে কহিনু পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নাম, জীব আর বুদ্ধি হয় মিথুন অনুক্রম। পুরী সম দেহ, নবদ্বার নবরন্ধ্র, 9টি ছিদ্র শরীরে আছে, যাহার দ্বারায় সুখ ভুঞ্জে মাত্র বন্ধ। পঞ্চশিরা সর্প পঞ্চ প্রাণবাদ, পঞ্চ প্রাণ বায়ু হলো পঞ্চশিরা সর্প।
যাহা বিনু দেহেন্দ্রিয় তৎক্ষণাৎ নিপাত। পঞ্চপ্রাণবায়ু চলে গেলে দেহ থাকবে নাকি? আর থাকবে না। কালকন্যাকে না জরা, সে হলো রাক্ষসী, কালক্রমে এই শরীরকে ক্ষয় করে, জরা দেহে বসে। পঞ্চশির শাসনের যুদ্ধ যে কহিনু, জরা ভাঙ্গিবারে চাহি প্রাণ রাখে তনু। জরা শরীরকে নষ্ট করতে চায়, আর পঞ্চপ্রাণ শরীরকে রক্ষা করতে চায়। জরা স্থানে পরাভব হবে রাখিতে নারীলা। যখন সময় এলো আর পঞ্চপ্রাণ শরীরকে রক্ষা করতে পারলো না, কপাট দশন ভাঙ্গি দেহে প্রবেশিলা। দশন শব্দে দাঁত সব পড়ে গেল, চক্ষু দেখা গেল না, কানে শোনা যায় না, সব দ্বার ভেঙে গেল, জরা ভেতরে প্রবেশ করলো। দেহরূপ পুরী সেই ক্রমে ক্রমে নাসে, কাশ শ্বাস আদি জন্মে বিনাশ হয়ে এসেছে। এই মতো কোটি কোটি শরীর জন্ময়, একবার হয় আর বার যায় ক্ষয়। কভু স্বর্গে, কভু মর্তি, কভু মানরকে, কভু দ্বীপান্তরে জন্মে, কভু নাগলোকে। শ্রীগাল কুকুর কীট পতঙ্গ পাদব, নদ নদী গিরি প্রেত ভূত নীলভূ, নানা জনি নানা বর্ণ হয় অগণন। রাগ রক্ষা হেতু করে নানা দেব আরাধন, নানা যজ্ঞ নানা বিধি করে শ্লাঘ্য, মানে কাহার শকতি নাহি সংসারের ত্রাণে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে সাধু কৃপা হয়, পুরাতন সখা তবে মনেতে পড়য়। পরমাত্মাকে তখন স্মরণে আসে, পুরাতন সখার কথা মনে পড়ে। কর্মের বাসনা যায় বুঝি ভক্তি মর্ম, সাধু সঙ্গী যজে তবে পরমার্থ ধর্ম। পুরাতন সখা পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র, তাহার শরণ তবে লইয়া আনন্দ। সংসার মোচন হেতু প্রধান কারণ, উত্তম প্রেম ভক্তি যেই হেতু সনাতন। মুক্তি যাতে তুচ্ছ ফল করিয়া মানয়, যার দেহে শুদ্ধ ভক্তি দেবীর আলয়। এত শুনি প্রাচীন বরিহি, মহারাজা বুঝিয়া আপন বিবরণ পায় লজ্জা। কত কর্মকাণ্ডী করেছে না, অপূর্ব প্রহেলি শুনি চমৎকার হয়। আপনা ধিক্কার করি ঋষিরে কহয়, আপনি কহিলে যেই সেই সত্য হয়। ইহাতে আচার্যগণ মোরে না জানায়, আমি তো করতে আছি কর্মকাণ্ড, আচার্যগণ তো আমাকে বলে দেবে, কেউ তো বলে না। মুনি কহে বিপ্রগণ অর্থ আকাঙ্ক্ষিত, যে ব্রাহ্মণগণকে দিয়ে তুমি কার্য করাচ্ছ তারা অর্থ পাচ্ছে, তারা তোমাকে বলবে কেন? যেই জানে সেই নাহি কহে উচিত। তৎক্ষণাৎ যজ্ঞে রাজা হইয়া বিরত, কুশাঙ্গুরি খুলিয়া ডারিয়া দিল ক্ষিতি। হাতে যে কুশরূপী আংটি ছিল খুলে ফেলে দিল। গোসাইয়ের শ্রীচরণে পড়িয়া কাঁদয়, শরণ লইনু কহ মোর কি উপায়। মুনি কহে শ্রীকৃষ্ণ চরণে সপি মন, এখনই চলহ বনে ছাড়ি রাজ্য ধন। রাজা কহে পুত্রে করি রাজ্য সমর্পণ, মুনি কহে তাহা নহে এখনই গমন। মুনি স্থানে দীক্ষা শিক্ষা করিয়া রাজন, অমনি গমন কইল কৃষ্ণ ধরিমান। অতএব সাধু সঙ্গের দেখো মহিমা, ক্ষণমাত্র মহিমার নাহি হয় সীমা। এই জন্য বলেছেন ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতি রেখা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা। যদি সৎসঙ্গ ক্ষণ ভরের জন্য হয়ে যায়, জীবনের গতি বদলে যায়। বিশেষ শ্রী নারদ মুনি হন দয়াময়, জীবের নিস্তার হেতু কাতর আশয়। হেন যে গোস্বামী পদে রহু মোর মতি, জন্মে জন্মে এই মোরে একান্ত আকুতি। এ পর্যন্ত আমরা প্রাচীন বরি মহারাজ চরিত্র আস্বাদন করলাম। কথামৃতের আজকে এখানে বিশ্রাম দিই। আগামীকাল বাল্মীকি, প্রথম বাল্মীকি আবার দ্বিতীয় বাল্মীকি, দুই বাল্মীকি সম্বন্ধে কথা হবে। তৎপশ্চাৎ রূপবাঙ্গদ মহারাজের চরিত্র, একাদশী মাহাত্ম্য আদি আসবে আগামীকালের কথা। আজকে এখানে বিশ্রাম দিলাম। যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করি কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। সর্বচরণে অসংখ্য প্রণতি অর্পণ করি।
যারা অনলাইনে দেখছেন তাদের কাছেও নিবেদন করব, আপনাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্ট করে লিখে পাঠাতে পারেন, অসুবিধা হবে না, উত্তর হয়ে যাবে। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मृदंग दाओ। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र। जय जय श्याम सुंदर मोहन वृंदावन चंद्र। जय जय राधा रमण रास बिहारी श्री गोकुलानंद। जय जय राधा रमण रास बिहारी श्री गोकुलानंद। जय जय राधा कांत राधा विनोद श्री राधे गोविंद। जय जय राधा कांत राधे विनोद श्री राधे गोविंद। जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र। जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र। जय जय ललिता विशाखा द्विजत सखी वृंद। जय जय ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद। जय जय श्री रूप मंजरी आदि मंजरी अनंग। जय जय श्री रूप मंजूरी आदि मंजूरी अनंग। जय जय पूर्णमासी कुंदलता जय वीरा वृंद। जय जय पूर्णमासी कुंदलता जय वीरानंद। তোমরা সবে মিলে করো দয়া আমি অতি মন্দ। তোমরা সবে মিলে করো দয়া আমি অতি মন্দ। আমায় কৃপা করি দাও হে যুগল চরণারবিন্দ। আমায় কৃপা করে দাও হে যুগল চরণারবিন্দ। যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হরাধে গোবিন্দ। যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হরাধে গোবিন্দ। যেন গাইতে পারি হারাধে 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 গোবিন্দ। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
गोविंद श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासादि गौर भगत वृंद जय श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासादि गौर भगत वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधे 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 निताई गौर हरि बोल जय श्री राधे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सपार्श सदगुरुदेव भगवान की जय सपार्श श्रीमन महाप्रभु की जय सपार्श जगन्नाथ बलभद्र सुदेव की जय सपार्श राधा माधव लाल की जय राम वृंदावन की जय वृंदावन बिहारी की जय राधा रानी की जय जमुने महारानी की जय वृंदे महारानी की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति महारानी की जय श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय श्री नाभाजी महाराज की जय अग्रदास जी महाराज की जय लालदास जी महाराज की जय श्री राधा माधव लाल की जय समुपस्थित भक्त मंडली की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।